enjoy your day in the presence of the Lord. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರೋಣ. You know, as we come together in the first week, we have the Lord's table. Lot of things has to be done, so we need to keep our time. ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ವಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನ ಮೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Before we go further, can I see anyone who have come first time to the church? ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, our brother Joseph, can we put our hands together for our brother Joseph? This sister, thank you for coming. Can we put our hands together for our ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್. And she's going to be introduced. Okay. We are going to dive into the word of God. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Are we ready for the word of? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are we ready for the word? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you excited for the word? ದೇವರ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Come on, I did not hear your voice. Are you excited for the word? ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರೋರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. I believe this day is going to be the day that you're going to get most of the answers for your problems. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This is going to be an answer day for you. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವಂತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. This is going to be a solution for all those problems you think it is a problem. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಗುವಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. I just want to focus your attention to John. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. John chapter 6 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 53 53ನೇ ವಾಕ್ಯವು to 58, because ಅಲ್ಲಿಂದ 58ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. I think this passage because it's connected to the ministry today, the Lord's table, so I thought this would be the apt one. ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. Verse 53 to 58, if you can just check your Bible as I read from English. ಪಾಸ್ಟರ್ ಓದುವಾಗ ನೀವು 53 ರಿಂದ 58 ವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. Said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Somebody say amen. Amen. Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestor ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. Somebody say amen. Amen. What a powerful word that we have read. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. It speaks that Jesus is the bread of life. ಆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಯೇಸು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅದಾಗಿದೆ. Many read the word, but many found that Jesus is the bread of life. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೇಸುವೇ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ. Many read this word, but only few have understood what the bread of life is for them. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕರು ಓದ್ತಾರೆ, ಆ ಈ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I pray that God may open our inner eyes to see the bread of life and experience him in our day to day life. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಅರ್ಥವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. Somebody say amen. ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣವಾ? The book of John chapter 6 is all about bread. ಈ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Bread. ರೊಟ್ಟಿ. Right from verse 1 we see Jesus was speaking to a crowd. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the crowd was with Jesus. ಆ ಜನರು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. Somebody say with Jesus. ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. With Jesus. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ. We don't know the time, we don't know how many days they were, but they were with Jesus. ಅವರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ. But Bible says there was no food. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. Oh, can you imagine staying with Jesus? No food. ಅವರು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ. Being with Jesus, no food. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. Walk with Jesus, no food. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. Hearing the word, no food. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. Imagine being with Jesus but no food. ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. Bible says the Lord will give food even to the ravens and all the animals when they cry.
ಆ ವಾಕ್ಯವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೂಗು ಅರಚುವಂತ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So our God is a God who gives food not only to men but even to those animals and the birds who cry at the right time. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡುವನಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುವ I ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. question to each and every one of us, if God could respond and hear the cry of the birds and animals, won't you care? Won't he care and hear the prayer of his children? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ? There was a lady who walked with Jesus. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. And she came after Jesus because her daughter, our child, had a demon possessed. ಆಕೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And she cried unto Jesus. ಅವಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. But in the initial stage he did not respond. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. The answer of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. The bread of the children cannot be thrown to the dogs. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. If you are part of a children, then you have a bread. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿದೆ. If you are a child, you have a bread. ನೀವು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ. Somebody say hallelujah. Hallelujah ಹೇಳೋಣವಾ? If you are a child, you have bread. God is already prepared bread. ದೇವರ ಮಗು ನೀನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I want you to know that even tomorrow, even after 1 month, whatever you need, if you are a child of God, the bread is ready. ನೀನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಬರುವಂತ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Check that word. The bread of the children cannot be taken by dog. It cannot be thrown to the dogs. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. If you are a child of God, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ nothing that comes from the Lord will be taken by the devil. ದೇವರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೈತಾನನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Whatever God has released over you, no dogs can take it. ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಯಾವ ನಾಯಿಗಳು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. I mean, nobody can even touch what the Father has for his children. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಯಾರು Somebody celebrate the provision of God this morning in the house of God. ಈ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವವರಾಗೋಣ. You know, God has provided for his children. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. But here when it comes to the passage, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಾಗ, they were staying with Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, no food. ಆದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. I did not say Bible, the text says that. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯವು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I mean, there was a great crowd of people followed him because they saw the signs and he performed by the healing the sick. And Jesus went up on the mountain and Jesus looked up and saw and they sat down with his disciples. Bible says there were many people and Jesus saw there was no bread. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದರು. You can still be with Jesus and find no bread. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. You can still walk with Jesus and feel the wind and the tides. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. You can still walk with Jesus and pass through problems. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದು. You can still walk with Jesus and face problems. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬಹುದು. But let me go to the text here. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. There was no bread for certain time. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ಸಮಯವರೆಗೂ ಆಹಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. But nobody died without food. ಆದ್ರೆ ಊಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Somebody say hallelujah. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? You may have health issues walking with Jesus, but you won't die. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. You may be with Jesus without food, but you won't die. ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. You may walk with Jesus and face the greatest storm in your life, but you won't die. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ನೀವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. We all preach, come to Jesus and he will deliver you from the problem. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. Are you together? ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ Are you ಇದ್ದೀರಾ? together here in the message?
We call people, come to Jesus and he will deliver you. ನಾವು ಜನನ ನೋಡಿ ಕರೀತೇವೆ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ That is ಅಂತ. sure he will deliver us. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ But ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, when ನಮ್ಮನ್ನು you ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. are with Jesus and you have a problem, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ that has something to speak to you in a very greater level. ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನೋ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಿದೆ, ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. When you are walking with Jesus and still have problem, ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಾಗ, yes, that means heaven is speaking something special to you. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Are we ready to receive those things? ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Are you excited? Hallelujah. Are you excited? ಎಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You are with Jesus and with problem. ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. You see Jesus, you hear Jesus, but still no food. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. I love these people. ಈ ಜನರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. I love these people. ಈ ಜನರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. These people in this text, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು, they were not fond of bread, they were satisfied with that bread of life. ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ I love these people. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜನರು ನೋಡಿ ನನಗೆ These ಇಷ್ಟ. people will surely see the miracle of God. ಈ ಜನರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗ್ತಾರೆ. Every problem should teach you to find satisfaction not in the solution but in the Lord. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಉತ್ತರದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. I'm sorry I don't have a message script today. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು I just came like that to speak to you. ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ. And the Lord is speaking. ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Do you think, Lord, how many years I am praying? ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಬಹುದು, ದೇವರೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ How ಮಾಡೋದು, many days I am with you? ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, Why this problem? ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ? Heaven has something to speak to you. ಪರಲೋಕವು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. Lot of things to speak to you. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. The text says the people did not ask Jesus about food. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ It was ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Jesus who brought this issue first. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮೊದಲೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ. That means this audience, these people, these believers have not come to Jesus because of this temporary bread. They were fond of this eternal bread. ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಇವರಲ್ಲ, ಇವರು ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ I ಬಂದವರು. love these people. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. Amen. Do you love these people? ಈ Oh ಜನರು my ನಿಮಗೆ God. ಇಷ್ಟನಾ? They are not murmurers. ಅವರು ಗುಣಗುಟ್ಟುವವರಲ್ಲ, They are not worrying. ಅವರು ಚಿಂತಿಸುವವರಲ್ಲ, Oh, they are not crying. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಗುವವರಲ್ಲ. They found satisfaction. ಅವರೊಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. You know, there are many people when they have no bread, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they scold the bread of life. ಅವರು ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಣಗುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. But this audience, these people, they found the satisfaction in the bread of life. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜನರು ಆ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. See, when these people learned the principle that God is teaching through the problem, the whole chapter was bread. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. See, there are many people still struggle after 15-20 years, still talking, crying about bread because they are not learning the principle of the problem teaches. ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಇರ್ತಾರೆ, 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಇದು ಅಂತಾನೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. Do you know every problem has some principles heaven is teaching you? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. I am not talking about the problem outside Christ. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ When ಇಲ್ಲ. you are in Christ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ your problem is not only mean to you, your problem has connection to Jesus. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬರೀ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸುವಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿದೆ. Hallelujah. So your problem is not only your problem is also connected to Jesus. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. But I like this audience. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. They did not took
they did not take steps to solve the problem. They allowed God to solve the problem. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. See, when you have learned that God is the Lord of your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಯಜಮಾನನು ದೇವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ you will never take steps. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. You allow God to take steps. ದೇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. Many times we ask, Lord, you are my driver. ಅನೇಕ ಸರಿ ನಾವು ಈ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನು, You are my Lord. ನೀನೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು. And we sit on the driving seat. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. We take steps. ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. We take the move. ನಾವೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. We take the turn. ನಾವೇ ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ. Because we are so disturbed in our situation. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. But if you allow Jesus as the Lord of your life, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ you allow Jesus on the driving seat. ಆಗ ಅದನ್ನೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ And ಕೂರಿಸಿದಾಗ you sit at the back and relax. ಆಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ. Relax. ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ. This audience in the text, they learned how to relax. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನರು ಹೇಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರು. See, I have found the problem in the driving. If somebody other than me is driving, I put brake sitting at the left side, because sometimes when that person is driving, I feel he should brake here, he should put the clutch there. So I will be so disturbed, and I feel that he need to put the brake. ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. You have the problem like that? ಈ ತರ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? Even though the clutch is not there, brake is not there, I put the brake like this. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತದೆ. There are some people who are not sitting at the back, they are with Jesus. He is doing driving, at the same time I am also driving him. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So don't control God. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Allow God to take the lead. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Sit at the back. ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, relax. ಆರಾಮಾಗಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Relax. ಆರಾಮಾಗಿರಿ. Talk to your neighbor and say relax. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ. Amen. This relaxation is only found by those who learned how to allow Lord over their life. ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. I love this audience. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. They did not take the initiative. They allowed Jesus to take the initiative. ಅವರು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರು. You know what is happening in our heart? Lord, if tomorrow I will give you time. If you are not taking step, I am going to take step. ಕೆಲವರು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನಾಳೆವರೆಗೂ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Afterwards, no God, no Lord. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. You have not learned how to allow him to be the Lord of your life. ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ದೇವರು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. If you have led him to be the Lord, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದರೆ relax. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ. Hallelujah. Hallelujah. I love this audience. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. They allowed the Lord to take initiative. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. But why this problem? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ? Why this problem? ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? The first thing, ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ, verse 6. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. He asked this only to test him. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು. Okay. When you are with Jesus and you still have the problem, that means the Lord is testing you. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. He is testing you. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What he is testing? ಏನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Have you come to Jesus for him, or you come to Jesus for bread? ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಂತ. You can still come to Jesus, not for Jesus, for yourself. ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ My food, ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳೇ, my children, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು.
And if nothing is working out, I go around. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಹೊರಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. The Lord is testing you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When you are in Christ Jesus, walking with Jesus, still have problem, that means the heaven is testing you. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. Faith, genuine faith. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ. All your faith is only for the need. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ Is your love for Jesus as an acting, or is your love for Jesus genuine? ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ. The Lord is testing somebody. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You see Jesus as a problem. The Lord is testing you. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. Amen. See, in Christian life, every day is not a flower days. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. There are times of hard ಹಾಗಾಗಿ situations. ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ದಿನಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. There are times we go through struggles. ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Hey, come on, check your Bible. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. When disciples came to Jesus, ಆ ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ they got lot of fish. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀನುಗಳು But ಸಿಕ್ತು. every day was not the day of getting lot of fish. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. And there was a day of storms, tides and problems. ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಬಂದಂತ ಸಮಯವೂ ಇತ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? There was time when Jesus was not there, tides and wind, and they are in the middle of the sea. They doesn't know what to do. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು So ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. every day is not a happy day. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೋಷದ There ದಿನವಾಗಿರೋಲ್ಲ. are days of pressures and troubles. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. But that doesn't mean God doesn't care. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. God is testing. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You know, disciples, ಈ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. it is in the book of John. Jesus was speaking the hard teachings. ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And you know, all the disciples, thousands of people, they left Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು And ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. only 12 disciples were with Jesus. ಆದ್ರೆ ಈ 12 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. And you need to check the text there. He was speaking the very hard teaching. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, disciples not only heard soft teaching, they had to pass through hard teaching. ಈ ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬರೀ ಮೃದುವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಕಠಿಣವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Everybody left him. ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. But 12 disciples stayed with Jesus. ಆದ್ರೆ 12 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. And Jesus came to know all those people who left Jesus was only for the bread. ಆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. Only for the healing. ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದವರು. Only for the deliverance. ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಮಾತ್ರ But ಬಂದವರು. the 12 disciples said, ಆದ್ರೆ ಈ 12 ಜನ, Lord, where we can go? ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? Because you have the eternal life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ರೊಟ್ಟಿ So ನಿನ್ನ ಬಳಿ we ಇದೆ. are not here to get something from you. We know you are the eternal life. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿತ್ಯತೆ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. We love you than what you have. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Love Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. In the New Testament, only one person can be, cursed. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಶಪಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. The one who doesn't love the Lord is cursed. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. Hallelujah. Hallelujah. So every problem is meant for your testing. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೋಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. The second reason ಎರಡನೇ ಕಾರಣ why problems still being with Jesus. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? When the problem was existing, there was a boy with 5 bread and 2 fish. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬಳಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮೀನುಗಳಿವೆ. If the problem was not there, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ the boy would have not come out. ಆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Every problem comes in your life because to bring something that God has deposited in you to be out for the glory of God. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮರೆಯಾಗಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. That
prayer life out of you, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಹೊರಗಡೆ that ಬರಲಿ, faith out of ಆ you, ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ, that love out of ಆ you, ಪ್ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ, that dedication out of ಆ you. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ So the ಕಾರ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. problem is meant to bring things out of your life. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಲು. Maybe it is small, ಅದು ಚಿಕ್ಕ but ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, it is valuable in the hands of ಅದು God. ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ Maybe ಬಾಳುವಂತದ್ದು. only 5, ಅದು ತುಂಬಾ ಬರೀ 5 ಅಷ್ಟೇ, but powerful in the hands of God. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ You ಶಕ್ತಿ may be the least in the church, but you are powerful in the hand of God. ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ You are ವಿಶೇಷರು. nobody in the land, but you are somebody in the presence of God. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಇಲ್ಲದೇವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು This ವಿಶೇಷವನಾಗಿರು. morning God is speaking to some people here. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವ ದೇವರು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ The ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. problem which you are praying and still remaining there is to bring something that God deposited in you. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. That faith, ಆ ನಂಬಿಕೆ, that genuineness. ಆ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. Somebody clap unto the Lord if you enjoy. ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ. The third reason ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, you still walk with Jesus and stay in the problem ಯೇಸುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? is to teach you trust. ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. Trust. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು. If you doesn't trust, no rest. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. If you are not trusting now, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ವಾ ನೀವು? then check your trust. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Many times we say we believe, ಅನೇಕ ಸರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬ್ತೇವೆ, but many times it comes, it is not a belief. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ ಇರ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Do you trust God? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ನಂಬ್ತೀರಾ? Your trust is only visible in the problem. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. No problem, no faith. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. If you have faith, faith has challenges. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದಿದೆ ಆದಂತ ಸವಾಲುಗಳಿದಾವೆ. ಸವಾಲುಗಳಿದೆ. Amen. You have faith? ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? Face the challenge. ಹಾಗಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ. Your problem brings the measure of your faith. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I put this way. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, The measure of your problem is the measure of your faith. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Amen. ಆಮೇನ್. If you have no water, ನಿಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is connected to your faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. If you have no bread, ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is connected to your faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. If you are in the middle of, if you are confronting the Red Sea, ನಾವು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, connected with your faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ If you are ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. in the fire, ನೀವು ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ ಇದ್ರೆ connected to your faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೇನ್. Every problem teaches you how much faith you have. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. So God, through this problem, He is teaching trust. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Many times it doesn't shock us. ಅನೇಕ ಸರಿ ನಮ್ಗಿದು ಶಾಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You know, Jesus disciples were walking with Jesus. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ನಡೀತಾ They ಇದ್ದಾರೆ. saw the miracle. ಅವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And in the middle of the gospel, Jesus said, I am sending you, I give you authority and power to heal and cast out demons. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಶಾಚಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Everybody went. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು, Did miracles. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, They came back and testified. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. But after few days, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ there was a father who brought his son. ಒಂದು ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊ ಬಂದನು. And he brought to all the disciples, Simon church, Andrew church, John church, James church,
every church he went, but nobody could able to give him ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ deliverance. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ಚರ್ಚು ಆ ಚರ್ಚು, ಸೀಮೋನ್ ಚರ್ಚು, ಯೋಹಾನ ಚರ್ಚು, ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. And that was the night time. ಅದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. And that time Jesus went with his disciples on the mountain to pray. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ. The other 9 people church was there, nobody gave him deliverance. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. ಈ 9 ಸಭೆಗಳು 9 ಶಿಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. And when Jesus came down, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ he ಇದ್ದಾರೆ. brought the son. ಆ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು The ಬರ್ತಾ son ಇದ್ದಾರೆ. was delivered. ಅಲ್ಲಿ ಮಗನು ಬಿಡುಗಡೆಪಟ್ಟನು. And Jesus was walking. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And all the 9 got confusion. ಇಲ್ಲಿ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. And do you know what they are speaking? ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? They are behind. ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. Jesus is walking front. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And they are talking to each other. ಅವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ Hey, ಇದ್ದಾರೆ. Jesus gave us authority 2 days back. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. And we did miracles. ನಾವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. And we shared. Even the demons heard our command and it left. ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು. But now why this is not happening? ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ Is ಮುಖಾಂತರ? there any problem which is not leaving you? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? That problem is not that problem. That problem is your problem of faith. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And Jesus said to the disciples, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, you have little faith. That's ನಿನಗೆ the ತುಂಬಾ problem. ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. That's the problem. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, Little faith. ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ. See, the answer was clear cut. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಆರಾಮ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. Why we could not able to cast out that demon? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಿಶಾಚಿ ಓಡಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ? Jesus said one word. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, Because you have little faith. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ Oh my ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. God. You can still walk with Jesus and have little faith. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು You ನಡಿಬಹುದು. can still see miracles and have little faith. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. So this passage speaks trust. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. More problem, more testimony. ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Small problem, small testimony. ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ. Amen. ಆಮೆನ್. See, our God comes into the problem being a solution. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. He may give you a solution, but he himself is a solution. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. When you read the Bible, ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವಾಗ God's word says he is our shelter. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನು. He is my house, resting place. ನಾನು ತಂಗುವಂತ ಸ್ಥಾನ ಆತನು. Somebody asks you, you are still in Bengaluru for 20 years, not have one house? ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ? Don't worry. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. And when this problem of question comes, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ you have to learn to find and secure yourself saying, the Lord is my resting place. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವು ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, we need to learn that he is the solution for our problem. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. When the bread was not there, ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God was expecting his people to find him as the bread of their life. ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. I don't know how many people are getting this message. ಈ ಹೇಳೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. So test, ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, then trust, ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ. and the third thing, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, when Jesus responded to this problem, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ. 5 ರೊಟ್ಟಿ ಇರೋದು, 2 ಮೀನು. There is only 5 bread and 2 fishes. How did he respond? ಆತನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ನು? He did not worry. ಆತನು ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. He did not beat his chest. ಅವನು ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. He did not cry. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. He gave thanks. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದನು. Your problem should raise you to the level of thanksgiving lifestyle. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Many people are addicted to mobile. ಅನೇಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Addicted to many things. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I declare you need to be addicted
addicted to thanksgiving. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು. Every time give thanks. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ. Every time give thanks. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Always give thanks. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. Every time. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ Even ಮಾಡಿ. though you cannot understand what is happening, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, even though you don't know how things are going to work out, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು give thanks. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ. Hallelujah. Because Bible says it is God's will for you to give thanks. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. Thanksgiving lifestyle. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. See, when these people found out that Jesus is the bread of their life, ಅವರ ಜೀವಿತದ ನಿಜವಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಯೇಸು ಅಂತ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, what problem is teaching you? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, Right? ಹೌದಲ್ವಾ? What your problem is teaching you? ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? How your problem bring Jesus to you. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? How your problem introduce Jesus to you. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ? Are you satisfied? ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ? Jesus, you are enough. ದೇವರೇ ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. Rain is coming inside. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ. The roof is open and rain is coming inside. ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತೂತಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Do you find peace in Christ? ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Health issues. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. But are you happy with Jesus? ಆದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Jesus, you are my health. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯನು. Breathing problem. ಆ ಉಸಿರಾಡುವ ತೊಂದರೆ. Jesus, you are my life. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ. This is not words, it's a realm. It's a realm. ಇದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಂಡಲಗಳಾಗಿವೆ. If you have reached that realm, ನಾವು ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ things are going to follow you. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. These people in the beginning of this chapter, they learned Jesus is their bread. ಈ ಜನರು ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And the Lord filled the chapter with bread. ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರೊಟ್ಟಿ 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 ಆಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. They cannot bear so much bread here. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. This morning God is speaking to you. ದೇವರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He's testing you. ನಿನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He's teaching you how to trust. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He's teaching you a lifestyle of thanksgiving. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Lift your hands and say thank you Lord. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆ ಚಾಚುತ್ತಾ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. You did not get salary. ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ? Give thanks. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Amen. Somebody is blaming you. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Give thanks. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. So when you give thanks, what happens? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Now listen. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. When you give thanks, you take your focus from your problem to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Why you are giving thanks? ಯಾಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Because solution is already there. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಇದೆ. Solution is already there. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ. See, your walk is only impacting people not when everything is going well. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೀಯಲ್ಲ ಅದು ಜನರನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You know what I'm saying? When you are in problem, high fire, and you know how to walk along with Jesus in fire, that is going to impact kings, that is going to impact government, that is going to impact your neighbors, that is going to impact your people.
ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಅದರ ನಡುವೆ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Shall we all stand together? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Shall we all stand together? ಎದ್ದು ನಿಂತಲ್ಲ. This morning, ಈ ಮುಂಜಾನೆ God is saying your problem ಈ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ is not a problem. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. God is teaching something. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೋ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Don't close your eyes. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. I will pray after 1 minute. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. First, Jesus gave the literal bread. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತ ಚಿಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೇವರು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಸಾಧಾರಣವಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಬಾಹಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Your problem in the physical realm is meant to teach you spiritual teachings. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. So your problem is not only meant to the physical realm. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೀ ಲೋಕದ ಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. Your problem is preparing you for heavenly invitation. ಅದು ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. God is teaching something. ದೇವರು ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Those who have ears, let them hear. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Father, thank you for this wonderful day. ತಂದೆ, ಒಳ್ಳೆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for the message. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ We ಸ್ತೋತ್ರ. know that we are with you and you are with us. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. Thank you for all that you have for us in this problem. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for teaching us heavenly principles. ಆ ಪರಲೋಕದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for blessing us. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. In the mighty name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಲವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ. And all the church people said, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಯವರು ಹೇಳಲಿ. Amen. Amen. Those people who are watching us online, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, I want to call you to invite our church, which is in JP Nagar, Royal Priesthood Mission Church, which has a vision to know the Lord, to live for the Lord and go for the Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನು RPMC ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. If you love the Lord, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾದರೆ, you take this word, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, your life won't be the same. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Come on, put hands together for